शब्द रूप परमात्मा सावण कृपाल के चरणों के अंदर नमस्कार है, जिन्होंने सानू आप दा जश करन दा मौका दिता है। ये उन्हां दी ही दया है जो आप रल के उन्हां दी याद विच बैठे हैं। परमात्मा सदा ही अपनी दया मेहर संत सतगुरुआं दे जरिए ही करदा आया है। जिमें जिमें वक्त आया उवें उवें प्रभु आपदे प्यारिਆਂ ਨੂੰ संसार दे विच भेजदा रहा। महाराज जी सदा दसदे रहे कि जितनी देर बच्चा सोया होया है, माता बेफिक्र अपने कारोबार दे विच मस्त है, मगन है कि मैं ये भी कारोबार करां वो भी करां। लेकिन जब बच्चा माता दे प्यार वास्ते अपनी जरूरत वास्ते माता नूं पुकारदा है, बेशक माता कितना भी क्यों ना अपने काम विच मस्त होवे, वो तो फिर रहा नहीं जांदा गा, क्योंकि ममता ही ऐसी है वो फौरन ही बच्चे नूं आके संभालदी है, उसकी जरूरत नूं पूरा करदी है। जब एक दुनियावी माता दे अंदर इतनी ममता है कि बच्चे की आफत अपने सिर लैंदी है, उसकी जरूरत पूरी करती है, तो उस परमात्मा के दिल अंदर हज़ारों ही करोड़ों ही माता पिता जैसा साढ़े वास्ते हमदर्दी हुंदी है, प्यार हुंदा है। जदों असीं सारे सहारे छड्ड के उसनूं साडी आत्मा पुकारदी है, क्योंकि साडी जो आत्मा है ये उस परमात्मा की अंश है, ये सतनाम की बच्ची है। जदों ये सिर्फ उसे नूं मिलण वास्ते पुकारदी है कि हे प्रभु मैं हुण संसार दे विच दुखी हो चुकी हैं, किसी जगह चैन नहीं, मन मैथों वो कर्म कराउंदा है कि जिहड़े याद आउण ते भी कांबा उठदा है कि पता नहीं ये हिसाब कितना मुश्किल हो जाएगा देना। इस वास्ते वो परमात्मा जो रहम दा समुंदर है, जिथे हमेशा ही रहम दीयां लहरां उठदियां रहिंदियां हन, तो संत महात्मा उस समुंदर की लहर हुंदे है जो कि वो परमात्मा के हुक्म विच आउंदे है। जिन्ना उन्हां नूं हुक्म संसार दे विच जिन्ना आत्मा नूं नाम देण दा हुंदा है, वो नाम दे के उहनूं उस परमात्मा दे नाल जोड़ के तो एक सकिंट भी संसार दे विच फालतू नहीं रहिंदे गे। वो जिथों आए है जिस समुंदर दे विचों उसे विचों वापस चले जाते हैं। सानू पता है कि समुंदर और लहर नूं अलग नहीं किया जा सकता गा, पानी ही समुंदर है, लहर भी जो है वो भी पानी है। जिस तरह समुंदर और लहर का रिश्ता है, इसे तरह उस परमात्मा का और उन्हां संतां का रिश्ता है। बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े का हुंदा है। परमात्मा समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा बूंद है। ये बूंद उतना चिर ही कहौंदी है जितना चिर उस परमात्मा तो अलग है। जद ये भी उस समुंदर के अंदर लहर के अंदर जाके समा जाती है, ये भी समुंदर ही कहौंदी है। सानू पता है कि आपां जे कोई लहर नूं चीज़ सपुरद कर दईए, वो लहर ਉਹਨੂੰ पानी की तह दे विच लै के बैठ जाती है। इस तरह जदों असीं हर सहारे छोड़ के उस परमात्मा के आसरे हो जाते हैं, परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ भेजदा है। जदों असीं भी दुनिया की हर चीज़ चो अपने ख्याल नूं कढ लैंदे हैं, उस वेले वो भी सानू अपने विच लै के वो भी उस समुंदर परमात्मा दे विच जाके समा जाते हैं। जितना चिर बच्चा खेड विच मस्त है, उतना चिर माता सोई है।
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਂਦ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਕੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੇਂਦ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਊਂਠ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਟੇ ਮੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਸਪੂਤ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਮਸ਼ਕਰੇ ਕੇਤੇ ਹੀ ਗਏ ਊਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ हैं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਗੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੱਲਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਪਰ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਉਠਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕੇ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋਖਿਆ ਮਿਣਿਆ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਮਾਂਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਂਜੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਂਜੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਪਜੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਫੜ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਡਲ ਗਏ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਈਏ, ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਕਾਹਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰੇ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਨਮਾਰਗ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 467। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਮਪੁਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਨੇ। ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮੰਡਲ ਤੱਕ, ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦ ਪਰਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਵਦ ਨਰਵਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦੇਖ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਹਿਸ ਸੇਨ ਪਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰਿਖੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਤੱਕਣਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਮ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਛਲ ਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਜਦ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਰਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਕਿਆ ਨਰਕ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਸੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 84 ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਰਕ 84 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਰਵਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਪਾਰਵਤੀ ਜੈਸੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਘੇ, ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਖੌਲ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣ, ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਮਾਇਆ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੇ ਫੌਰਨ ਲੋਟਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਸੂਝਤੇ ਤੈਨ ਲੋਏ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰ ਦੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਪੀਤਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਲੱਖ ਤਪਿਓ ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੂਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਤੱਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੂਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਸਾਡੇ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਔਰ 27 ਸੁਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਵਣ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਗढ़ सोने का ਪਿਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਵਾਂ, तो इस वास्ते आप कहते लंका गढ़ सोने का पिया, मूर्ख रावण क्या ले गया। जे पढ़ पढ़ाई दे विच शांति हुंदी तो रावण नूं जरूर शांति आ जानी चाहिदी सी। इस वास्ते आप सानू ये नहीं पता कि असी पढ़न दियां तां डींगा मारदे हैं कि असी इतने पढ़े लिखे हैं। कदे ये नहीं सोचिया कि ग्रंथां शास्त्रां दा परमात्मा दी दरगाह दे विच इक कौडी मुल नहीं। गुरु साहिब कहंदे है कि भावें तुसी पढ़ के गड्ढे लद दिओ, भावें जहाज लद दिओ, भावें खाते भर दिओ, पढ़ना होर चीज़ है, उस दे उत्ते विचार करना कोई होर चीज़ है। मैं दसदा हुंदा पढ़े दा की फायदा जे उस ते अमल ना कीता, उस पढ़ाए दा की फायदा जे उस नूं समझिया ना था। पढ़िया इलम अमल ना कीता तो पढ़िया फिर पढ़ाया की उस पढ़ाए दा फायदा है। अजकल तो जो कुछ असी पढ़ाने हैं वो देखी जाने हैं, ठेके ते पढ़ाने हैं। वो भाई या पंडित बेचारा घरे लग्या पिया है मत्था मारन, असी या तो खेतां 'च फिरदे हैं या दुकानां दे उत्ते गाहकां नाल मत्थे मारदे हैं। इस वास्ते महात्मा कहंदे है जां तां खुद पढ़िया हुंदा बैठ के या सुनिया हुंदा, सानू पता तो लगता कि जिस महात्मा की बाणी असी अपने घर विच लियाए हैं ये सानू की कहंदी है, साडे वास्ते की उपदेश करदी है, असी किहड़े पासे जा रहे हैं, साडे विच की कमियां हैं। हाँ, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया
ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੋ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮੇਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਰਨ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਣ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੌਹਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਮ ਉਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। तो उतना ही प्राणा है जितना कि परमात्मा खुद प्राणा है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं वो परमात्मा भी एक है, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ जो साधन और तरीका है वो भी एक है। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चखमख में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तू जाग। तिलां दे अंदर तेल है, पत्थर अंदर अग्नि है। इसे तरह तेरा परमात्मा जिस नूं तू मिल के ही मुक्ति हासिल कर सकदा, वो तेरे अंदर है।
ਬੋਲ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸਾਚ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਘੋਮਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਈ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਉਂ ਆਪਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 7 ਜਨਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਸੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸਾਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸਾਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਾਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਤੜਫ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਾਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸਾਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਉਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਸਾਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬੋਹਰ ਨ ਲੱਗੇ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਮ ਅੱਗੇ ਕਈ ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਠਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਚੱਕਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਪੱਗ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਤੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਵੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ? ਖੈਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो महाराज बड़ी जल्दी बोले, कहने लगे बस इतना ही काफ़ी है। तो कहने का भाव यह है कि वो परमात्मा जी ते दया करता है, मेहर करता है, वो अन्ने नूं अख दे दिंदा है, लूले नूं पैर दे दिंदा है, लेकिन साडी समझ नहीं आई क्योंकि असीं रूहानी तौर ते अन्ने हैं। गुरु नानक ने कहा, अंधे से ना आखिए जिन मुख लोइन नाहे, अन्ने से नानका जे खसवें कुत्थे जाए। संत सानू वो अखां दिंदे आ जिहदे नाल असीं अंदर उस परमात्मा नूं देख लेने हैं। असीं रूहानी तौर दे उत्ते लूले हैं, अपंग हैं, रूहानी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते गए। तो संत सानू शब्द नाम की पौड़ी ते चढ़ा के उपर ले जाते हैं। सो इस वास्ते सानू भी चाहिए है, जो कुछ गुरु नानक ने बड़े प्यार नाल समझाया है कि नेक जीवन बताना अच्छा है, लेकिन इस तो भी अच्छा जीवन है शब्द नाम की कमाई करनी। सो सानू भी चाहिए है कि शब्द नाम की कमाई करके अपने जीवन को असीं पवित्र बनाइए। जो मौका मिलिया है इस तो पूरा फायदा उठाइए।